Okay, yesterday we have seen about the revolt of 1857, how it was going. So, what are the consequences that uh, the Indians were facing due to the colonial rule? So, we have to understand the consequences which India has faced or the people of India has faced due to the colonies, and even why the revolt of 1857 was like so important in our freedom struggle. Okay, so ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ 1857 revolt ರೀ, actually ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್, whether this war or whether this revolt was owned by Indians or not. So who won this revolt we have discussed. So obviously the British people have won this revolt. So due to the economic exploitation, administrative innovations, discontent among every Indians, colonial rule, and British expansionist policies, this 1857 revolt took place. So the people who have suffered was rulers of Indian states, sepoys, zamindars, talukdars, peasants, traders, artisans, pandits, and maulvis. So these all were the people who have suffered due to the British unfair rules and regulations. Okay, unfair rules and regulations. These people have suffered and they have planned a revolt of 1857. So everyone was scolding these uh, British people, and they were not having justice. Okay, whenever they need the justice, these people, Indian people, have no any other authorities to see that whether these people can give them what do you call justice or not. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದೆವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೋಟೋ, ಕಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು earn, we have to get profited from these Indians and we have to become rich. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಅದಂದ್ರ ಆ ಕಂಪ್ನಿದ್ ಏನ್ ಮೋಟೋ ಇರ್ತರಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪನಿದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ನಾ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ ಬಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಬರ್ಬೇಕು, ರೈಟಾ? ಅದೇ ಇರ್ತದ್ರಿ ಕಂಪನಿದ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ. ಮಂದಿಗೆ ಏನ್ ಫರಕ್ ಬೀಳ್ತದ, ಮಂದಿಗ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದ, ಮಂದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಆಯ್ತದ, ಮಂದಿಗ್ ಫಾಯ್ದಾ ಆಯ್ತದ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತದ, ನಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತದ, ನಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಪಾವರ್ಟಿದಾಗ ಇರ್ತಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫರಕ್ ಬೀಳ್ತದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗ್ ಫಾಯ್ದಾ ಆಗೋದು. Okay, they have to get benefited, whether our Indians are getting benefited or not, whether our people are getting food or not, whether our people are getting shelter or not, they doesn't care. Okay, they don't care anything, just they want profited from these people, from these poor people or poor peasants. So this thing was going around in that, like in the year of 1857, all the people of Indian, like different sections, all the sections like Pandits, Maulvis, even every section of Indians were facing the problem. Due to that, all sections have come together, everyone has come together and started revolt around the revolt against the British. ಅಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಬ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದ್ರ ಕಾಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಲಿಂದ ಏನಿತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ facing problem by the rule of a British. So therefore they have got very much, you know, uh, suppressed by this British rule and all. Therefore they started this 1857 revolt. So especially the social and religious causes, if we see in that, they have started to interfere religious and customs and traditions of our Indians, and also they have started to convert the people to Christianity. So their motto was to convert the people to Christianity, and they have abolished the sati,
and they have abolished female infanticide. They have abolished, they have allowed widow remarriage. Whether, although these were wrong things, but at that time the Indian people doesn't have that type of mentality that these were the wrong things, that they could not understand at that time. Therefore these British people have used this type of weapons, this type of things to tell the world that we are doing some good things in India. So even they were accountable to someone, like they have to give report to the British crown, right? Therefore they were doing some type of good things to cover their all iniquities, to cover their all wrong things. They were doing some good things with Indians. And also they were doing racial discrimination, and they have introduced Western education like English. When they have introduced English in our Indian education system, Pandits and Maulvis have lost their job. Okay, these were the main causes for the revolt of 1857. But some military causes, if we see, ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಸಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಪಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರಿ. ಸಿಪಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಂದಿದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸಿಗೆ ಕಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಮುಗ್ಗರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿದಾಗ ಹೋದಿರ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಸೇಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಅದ. ಬಟ್ ಈಕಿಗೆ ಒಬ್ಬಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತವ್ರು, ನಿಮ್ಗ್ ಕಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ದು. ಕೆಲ್ಸ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವ್, ಸೇಮ್ ದುಡಿತೇವ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಅದ, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಅದ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ 10,000 ಇದ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ 1,000. ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವ್, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೇವ್, ನಮಗ್ ಲೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಪಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ angry on British rule. And highest post was given to Indian was Subedar. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರು, ಸುಬೇದಾರ್. ಅವ್ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಅದ್ರದ್ದು ಪೂರಾ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ SP DSP ಅಂತ ಈಗ ಏನಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದಿಂದ ಕೊಡ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ. ಅಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಗಿವನ್. ಈಗ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅದ. ಓಕೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅದ, ನೀವು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ರಿ, ಹಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? ನೋ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 8 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದ, ಅಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. But sometimes Indians used to go to out of country. Indians used to go to out of country for the war or for the protection of some people. When they used to go to out from our country, they didn't get any type of allowances. Only salary ದಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು USA ದಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಡೀತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ 10,000 ಅದಂತೂ ಪಗಾರ. USA ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ 10,000 ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಾ USA ನಡೆದೈತಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆದೆ, ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಹಾ ಹಲೋ, ಎಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಫರೀನ್. ಹಲೋ, ಹಾ ಗೀತಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಅಂಜಲಿ, ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರ ಯಾಗ್ರ ಒಂದ್ಸಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದಿ ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಗ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ ಬಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ. USA ಹೋಗು, UK ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಹೋಗಿ, ಅಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಂದ ಹಂದೆ ಅಂತದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ವೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ್ರಿ?
ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದಾಗ ಬಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಿರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಸಿಪಾಯ್ಸ್ ವರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದು ಬಿ ನೋಡಿದೇವ್ರಿ ನಾವು, ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನೋಡಿದೇವೆ ನೀನ್? ಇಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಹಾ, ರೈಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಹೈ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಈಗ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857 ಅಂದ್ರ ಪೂರಾ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ರಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡಿರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತ್ರಿ, ಬನಾರಸ್ ಒಂದ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರಿ ಒಂದು, ಈಗ ನಮ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಪವರ್ ಹೌಸಸ್ ರೀ. ಡೆಲ್ಲಿದಾಗ ಒಂದ್, ಮತ್ ಬನಾರಸ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಗುಂಪು, ಮತ್ತ ಕಾನ್ಪುರ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮತ್ ಝಾನ್ಸಿದಾಗ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬರೇಲಿದಾಗ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅವಧ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದು ರೀ. ಇವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ದಿಲ್ಲಿದಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಬನಾರಸ್ದಾಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಕಾನ್ಪುರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾರವ. ಬಟ್ ಅದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857 ಅದ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ದಿಲ್ಲಿದಾಗ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು, ಈ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡತ್ತಿರು ದಿಲ್ಲಿದಾಗ ಅಂದ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಟು. ಯಾರು? ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಟು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್. ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರ್ ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ 101% ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ. ಡೆಲ್ಲಿದಾಗ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡತ್ತಿರು 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿದಾಗ ಅಂದ್ರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಟು ಅಂಡ್ ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್. ತಿಳಿತು? ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈಗ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಲೀಡರ್, ಬಟ್ ಇವ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಬಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಜಾನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಹಡ್ಸನ್. John Nicholson and Hudson were the two people who were suppressing the Bahadur Shah and Bakht Khan. Bahadur Shah and Bakht Khan were the leaders in the Delhi, and the British suppressor was John Nicholson Hudson were the British suppressors. Banaras ದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು? ಲಿಕಾಯತ್ ಅಲಿ. ಬನಾರಸ್ ದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಲೀಡರು? ಲಿಕಾಯತ್ ಅಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾರಿದ್ರು ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರ ಜೇಮ್ಸ್ ನೇಲ್ ಇದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇದ್ರಾಗಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವು ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡತ್ತಿರು? ಬನಾರಸ್ದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡತ್ತಿರು? ಲಿಕಾಯತ್ ಅಲಿ. ಮತ್ರಿ ಕಾನ್ಪುರ್ನಾಗ ಯಾರು ಮಾಡತ್ತಿರು ಲೀಡ್ ಅಂದ್ರ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತಾತಿಯಾ ಟೋಪೆ ಅಜಿಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮೂಗರ್ರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಪುರ್ನಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಪುರ್ನಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. 4 ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ 3 ಹೆಸರುಗಳು ಇವ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಬೇರೆದ್ ಇರ್ತವ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತಾತಿಯಾ ಟೋಪೆ ಅಜಿಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಇವು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಪುರ್ ದ ಲೀಡರ್ ವಾಸ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತಾತಿಯಾ ಟೋಪೆ ಅಂಡ್ ಅಜಿಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್. ಇವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈಕ್ UPSC KS ಅದು ಕೊಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ. ಬಟ್ ಇವರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲೇಬೇಕು, ದಿಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಝಾನ್ಸಿದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಇದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಝಾನ್ಸಿದಾಗ ಯಾರಿದ್ರಿ? ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ ಗೊತ್ತದ? ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಇರಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ ಓನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓನ್ ಮಗ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿರು ಒಂದ್ ಮಗನಿಗೆ. ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿನೋರಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್? ದತ್ತು ಪುತ್ರರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬಂದದ? ಲಾರ್ಡ್ ಡಲ್ಹೌಸಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರಿ? ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿಂಗ್ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಎಲ್ಲ, ನಿಂದೇನಾಯ್ತು? ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ ಪವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರು? ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ಡಲ್ಹೌಸಿ. ಸರ್ ಹಾ ರೀ ಹೇಳ್ರಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀ ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ. ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡನ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ್ರಿ? ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಝಾನ್ಸಿದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು? ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಆದ್ರು ಸರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೇಲಿದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು? ಖಾನ್ ಬಹಾದೂರ್ ಖಾನ್ ಬರೇಲಿದಾಗ.
Bareilly was also one of the powerhouse for the 1857 revolt. Next, if you see Awadh ಒಳಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ವೀರ್ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವಧ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಿದ್ರಿ? ವೀರ್ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಾಗ ಬಿ ಬರ್ತಾವ ಇವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್: ಡೆಲ್ಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಟು ಭಕ್ತ್ ಖಾನ್, ಬನಾರಸ್ ಲಿಕಾಯತ್ ಅಲಿ, ಕಾನ್ಪುರ್ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಅಜಿಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಬರೇಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್, ಅವಧ್ ವೀರ್ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್. ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಿರಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857 ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ದಿಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಗೆದ್ದರು. ಸೊ ಇದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಗೊತ್ತದ? ವೈ ದಿಸ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್? ನೋ ಡೌಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಬಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದೆವು? ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಏನೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ರೀ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ರೇಟ್. ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಈಗ ಯಾರ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಎಸ್ಸೆದಾಗ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರ? 1857 ರಿವೋಲ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತ 1947 ರಿವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಅಂತಾರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ಎಸ್ಸೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದಿರ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇದಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಪಾಲಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತ್ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು. ಫಾರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ರಿ, ರಿವೋಲ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರಿಬೆಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರಿ ಇದು ರಿಬೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ರಿಬೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಬೆಲ್ ಆಗಿರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ರಿಬೆಲ್ ಆಗಿರ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದಿಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೇನೋ ನಡ್ರೋಬಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಏನ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂತು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರ ಕಂಬಿದ್ದು, ವೆಪನ್ಸ್ ಅದು ಕಂಬಿದ್ದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಏನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು, ಲಿಕಾಯತ್ ಅಲಿ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನಿತ್ತು? ವೀಕ್ ಇತ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬರ್ಲತ್ತಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮಗ್ ಇದು ಬರ್ತೇನ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್? ನೋ ಡೌಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಲಕ್ ಏನೇನೋ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರು. ಒಂದ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಯಾರು ಬಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಯುದ್ಧ ಗೆದಿಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ರಿಬೆಲ್ಸ್ ಬಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಡ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಏನೋ ನಾಳೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಓದಲ್ದೇನೆ ಹೋದ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಐತ್ರಿ? ಹಾಗಲ್ರಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತೇವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೆದಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದರಿ ಅಂದ್ರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನಿತ್ರಿ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇತ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಾಗ. ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು. ಈ ಜಗದಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಜಗದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದ್ ಜಗದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ ಇದ್ರು. ಈ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ 2 ಹರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಇಕ್ಕಿರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಇಕ್ಕಿರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು. ಮತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಯುದ್ಧ ಆಳಕ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗ?
ಯುದ್ಧಾಳಕ್ ಏನತ್ತವ ವೆಪನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಂದೂಕ್ಗಳು ಬೇಕು, ಬಾರೂದ್ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು ರೀ, ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದು ಬಹಳ. ಬಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ ಏನಿದ್ರು ಏನ್ ಬಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ವೆಪನ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಥೋಡೆ ಬಂದೂಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದ್ಕೊಂತಂದಿನ ಬಂದೂಕ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಂದೂಕ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗೋಲಿ ಬಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೋಲಿಸ್ ಬಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದು. ಮತ್ತ ದ ರಿಬೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು, ರಿಬೆಲ್ಸ್ ಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನರಿ, ಈಗ USA ಅದ, USA ಬಲ್ ಏನದ ರೀ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. USA ಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅದ, ನಂಬಲ್ ಏನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದೂಕ್ ತಕೊಂಡ್ ನಾವು USA ಎದುರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತದ್ರಿ ನಮ್ಗ? ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಟ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಅನರಿ. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಬಲ್ ಏನದ ರೀ, ಒಂದು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇವನ್ ಬಲ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅದ, ಇವನ್ ಬಲ್ ಏನದ ಒಂದ್ ಖಟ್ಗಿ ಅದ. ಇಬ್ಬರದಾಗ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿತ್ತಾರ? ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇದನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಲ್ ಬಂದೂಕ್ ಅದ ಅವನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕಟ್ಗಿಲಿಂದ ಹೊಡೆಳ್ಕೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವ್ರ ಬಲ್ ಏನಿದ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಿ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಏನೋ ಚಾಕು ತಲ್ವಾರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದ್ದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನಿತ್ರಿ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಜನರದಾಗ. ಆಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಿದ್ರಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಂದ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮೂಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದಾಗೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆನಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂತ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತದ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತದ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೋಗಲ್ಲೋದ್ರ ಬಿ ಆಯ್ತದ, ನಾವ್ ಬಾಲ್ಕಿದಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಿ ಆಯ್ತದ, ಕೆಲವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತದ. ಹಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಬಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಜನರ ಬಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದ್ರು, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಿನೋರು, ಅವ್ರು ಯಾರ್ ಬಿ ಈ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಿಚ್ ಮಂದಿ ಇದ್ರು, ನಮಗೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಗರೀಬ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರ ಜಗಳ ಆಳತ್ತರು, ಏನಾರ ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗಿಲತ್ತರು, ಸೌಕರ್ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಕಾರ್ನಾಗಿಂದ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿ ಮತ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಎತ್ತಕ್ ಬಿಡಲು ಅಂತಂತ ಹೋಯ್ತಾರ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರು. ಅಲ್ಲೇನಿದಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಇದ್ರು, ರಾಜರುಗಳು ಇದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೇನ್ ಮಾಡೋದ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಎದುರು ಹಾಕೋತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾರು ಎದುರು ಹಾಕೋತಾರ ಅಂತಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್, educated class people have not participated in this revolt, and there was no alternative to the feudalism put forth by the rebels. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವ್ ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ನಮಗೀಗ ನಮ್ದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, ನಮ್ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯ್ಲತ್ತರು. ನಾ ಏನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಕ್ಕಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನದ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ಲತ್ತೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗ್, ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಿ ನೀವು ನೌಕರಿ ಮಾಡಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಂಬಲ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನಾ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಲತ್, ನಂದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಾ ಮನ್ಯಾಗ ಹೊಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರ ಬಲ್ ಅಂತವ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಬಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಂಟದ? ಎಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಇವ್ರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದ್ರು. ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು. ಮತ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ನಾವೇ ಹುಷಾರಿದ್ದೇವ್, ನಾವ್ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮಗೇನ್ ಮಾಡದ, ನಮಗ್ ಏನ್ರ ಕಮ್ ಅದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ COVID-19 ಅದ ರೀ, COVID-19 ದಾಗ ಯಾರಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲತ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲತ್ತದ, ಯಾರ ರಿಚ್ ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲತ್ತದ, ಗರೀಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲತ್ತದ, ಗರೀಬರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಉಂಟದ. ರಿಚ್ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರಿಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಅವ್ರದವ್ರ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲಕ್ಕ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಕ್ಕ ಬಿಡಲಕ್ಕ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗಂತ ನಾವ್ ಇದು ಮಾಡ್ದೇವಂದ್ರ ನಮ್ದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೂನಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ದಟ್ ರಿವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ,
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನಮ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಏನಿತ್ರಿ ಪುವರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಲ್ ಬೆಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದು. ಮತ್ತ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫ್ಯೂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕಿಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೀಡರ್ ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ನೀವ್ ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇದ್ರಿ, ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇದ್ದಿ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೋಗಿ ನಾ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತದ ನಿಮಗ್? ಇಲ್ಲೇನೋ ಲೋಕಲ್ದಾಗ ಏನೋ ಜಿಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ನಾ ಸೋಲಿಸ್ತೆ, ಜಾನ್ ಸೀನಾಗ್ ಸೋಲಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತದ? ಆಗಲ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಥೋಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ದ ನೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್. ನೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಏನಿದ್ರು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಅವ್ರೇನಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬಲ್ಲೇ ಗದ್ದಾರ್ಗಳು ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಂಥವ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ಗಳು, ಇಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಗೆದಿಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಇದು ಬಿ ಕ್ವಶನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬುಕ್ಗಳು ಬರ್ಲತ್ತರು, ಜನ ಬುಕ್ಗಳು ಬರ್ಲತ್ತರು, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತರು. ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಏನಂತಾರಿ ಅಂದ್ರ, ಇದೊಂದು ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನ್ ಇತ್ತು. ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಒಂದ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಮತ್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ದತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸಾರಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ದತ್ತ. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ, ಹೂ ಸೆಡ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ದತ್ತ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್. ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 1857 ರಿವೋಲ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವಾರ್ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮ್ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೆದ್ರು ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಯದ? ನಮ್ ವಾರು 1947 ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನೋ ಡೌಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 1857 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಬಾಳ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಾಗ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗಿನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿನವಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾಗಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನದು, ಏನ್ರ ಇದ್ರಲಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹತ್ತದ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ತಿಳಿದ್ರು, ಕಂಪನಿದವ್ರು ಏನ್ ತಿಳಿದ್ರು, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದವರು, ನಾವ್ ಸೋಲ್ಸಾಕ್ದ ನಮಗೇನಾಯ್ತದ, ಹೆಂಗ್ ಬಿ ಮಾಡರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬಿ ಆದ್ರಿ. ಏನದು ಗೊತ್ತದ? ನೋ ಡೌಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್. ನೋ ಡೌಟ್ ನಾವು ಸೋತ್ ಹೋಗಿದೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ನಾಗ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ? UK ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು 1858 ಒಳಗ್. 1858 ಒಳಗ್ UK ದಾಗ ಆಕಿ ಕ್ವೀನ್ ಇದ್ರಿ, ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೌನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದನ್ರಿ? 1 ನವೆಂಬರ್ 1858 ನಾಗ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ನು. ಈಗ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಸಿಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಫೆಮೈನ್ ಬಂತ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದನ್ರಿ? ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಒಂದ್ ದರ್ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ನು. ದರ್ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಗದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತರು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಊಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಾಯ್ಲತ್ತಾರ, ಇವ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡತ್ತಾನ, ದರ್ಬಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತಾನ ಇವ. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ, ಕ್ರೌನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು? UK ದಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ. UK ದಾಗ ಏನಿತ್ರಿ? ಕ್ರೌನ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ಅದು ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ company rule was completely abolished. Each and every possession, territory, resources, company was transferred to the crown. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಕ್ವೀನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನಂದ್ರಿ ಕ್ವೀನ್ದವರು, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲತ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕಂಪನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್. ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ಯಾನ್. ಕಂಪನಿ ಆಗೋತಿಂದ ಖತಮ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ ಖತಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಪವರ್ ಖತಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಪೂರ ಕಂಪನಿ ನಾಮೋ ನಿಶಾನ್ ಮಿಡಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿನ್. ನೋ ಡೌಟ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ನಾವು ಸೋತಿದೆವು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನದು? ಕಂಪನಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೋ ಡೌಟ್ ನಾವು ಸೋತಿದೆವು, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ತರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ ಆಲತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ.
ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೂರಾ ರೂಲಿಂಗ್ ಯಾರ ಕೈದಾಗ ಬಂತು? ಕ್ವೀನ್ ಕೈದಾಗ ಬಂತು. ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿನ ಕಂಪನಿ ಹೋಯ್ತು, ಪೂರಾ ಅದ್ ಏನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದ್ ಏನ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದ, ಪೂರಾ ಯಾರ ಕೈದಾಗ ಬಂತ್ರಿ? UK ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೌನ್ ಕೈದಾಗ ಬಂತು. ಕ್ರೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾಣಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ರಾಣಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಕಂಪನಿದು ಪವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಪವರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್. ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕ್ರೌನ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೀಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವೈವ್ಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಚಾಲೋದು. ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಲು ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ನಾವು ಮುಂದ್ ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 1 minute ಲೆಫ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಪೂರಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದೊಂದು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾಳೆಗೆ ಒಂದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್.